ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रीमद्भगवद गीता पाठ की गौर प्रेमानंद जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सर्वप्रथम श्रीमद्भगवद गीता अध्ययन करने पूर्व श्री श्रीमद इस्कनर प्रतिष्ठाता श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपादंकर अभय चरण कमल अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम जनाई कृपा भिक्षा करे। प्रभु श्री नीलाद्रिनाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई श्री राधा गोविंद राधा गिरिधारी चरण कमल अनंत कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम जनाई कृपा भिक्षा करे। समस्त गुरु आचार्य मानकर चरण रे दंडवत प्रणाम जनाई कृपा भिक्षा करे। श्रोता वैष्णव मान चरण रे दंडवत प्रणति निवेदन करे। श्री श्रीमद् भगवद गीतार सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 28 पाठ करवा। जैसं त्वन्तगन्त पापं जनानां पुण्यकर्मणं ते द्वन्द्वः मोहो निमक्तः भजन्ति माम दृढव्रताम्। जैसं त्वन्तगत पापं जनानां पुण्यकर्मणं ते द्वन्द्वः मोह निमुक्ता भजन्ते माम दृढव्रता। श्लोकर अनुवाद। जो लोक माने पूर्व जन्म तथा एई जन्म पुण्य कर्म करिछन्ति एवं जो मानकर पाप संपन्न रूपे दूर हो जाइछि एवं जो माने द्वंद्व मोहर मुक्त सेई माने ही दृढ़तार सहित मते भजन करिबा बा पूजा करंती। आमे शुणुथिले ये हे भरत वंशज पूर्व श्लोक भगवान कहते ये शत्रु विजेता समस्त जीव इच्छा और देश काम और क्रोधर बशवर्ती महासन हो जाती। ये मोह फासरे पीड़ित हो मत भूली जाती। आप जे गत श्लोक भगवान कहते 27 इच्छा द्वेष जे कामना इच्छा हूँ कामना द्वेष हूँ क्रोध। ये काम क्रोध रे कौन बसीभूत हो द्वंद्वर पड़ जाती कौन करेंगे कौन न करेंगे तापर ये महासन हो जाती मोहग्रस्त होगा से मत भूली जाती। अर्जुन का प्रश्न था जीव कहीं आपन को भूली जाऊँ ना ये मोह फास द्वारा जीव ये कौन आबद्ध हो रही। अच्छा भगवान को अर्जुन का प्रश्न होचे आपण कहले काम क्रोध द्वंद्व मोह द्वारा समस्त प्राणी आपण को विमुख होइकी संसार बंधन पड़ी जाइछन्ति। तेबे जीव इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह मुक्त हेले हब किपरि? तो ये फास तो पड़ी जाइछि तो समस्त पड़ी जीव भी बढ़ी मन जीव अनंत कोटि जीव ब्रह्मांड रे अनंत कोटि जीव ये फास पड़ी पुणी मनुष्य केमती मुकुल फास तो आप तो कहले शक्ति बांधुची जीव को ना ताले ये मुकुलार उपाय जीव जी फास बंधा है से केमती मुकुल तो उपाय तो दरकार ना जड़े जो बांधी सरकार सीना बांधी नहीं तार आईन अच्छी ना आईन द्वारा से पुलिस धर नहीं होची पुणी ताको कौन माने मुकुला हो पुणी जेल से बाहर ना केमती मुकुल भगवान ये कहते तेषाम तो अंतगंत पाप कहते कौन ना
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତଥା ଏଇ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ କ'ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମତ ଭଜନ କରିବେ। ଏଇମାନେ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। କିଏ ସେ? ନା ଯେସାନ୍ତ ଅନ୍ତଗାନ୍ତ ପାପ, ମାନେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପାପରୁ ଦୂର ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମତେ ଭଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପାପ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ପାପଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ପାପ ସିନା ଦୂର ହେଲେ ତାର ସିନା ବୃତ୍ତିଟା ଆସୁଛି ଲୋକ ନା, ସେ କାହିଁ କଲା, ଚୋରି କାହିଁ କଲା, ସେ ପାପ କରୁଛି କାହିଁକି, ସେ ଆଉଛି କୋଉଠୁ, କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆଉଛି? ଭଗବାନ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତୁ, ଯେସାନ୍ତ ଅନ୍ତଗନ୍ତ। ତୁ ଶବ୍ଦ ମାନେ ହଉଛି, ତୁ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥା କହିଛି, ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ଏହାର ସାମିଲ ତୁ କହିଛି, ମାନେ ତୁ ଶବ୍ଦ ମାନେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ଯାହା କହିଛି। କଣ କହିଛି ନା ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ପାପ ଆସୁଛି। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚୋରି କରିବାକୁ, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାଛ ଖାଇବାକୁ, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବଗ ଖାଇବ, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବ, କାହା ଧନ ଚୋରି କରିବ, ଆଉ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ପଳେଇଯିବ, ଏଟା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା। ତାହେଲେ ପାପଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଇଚ୍ଛାରୁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ କଥା କହିଛି, ତୁ ମାନେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ୟା ଯୋଉ କଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ କଣ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉଛି ମନ ଠିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିବା, ଅନିଶ୍ଚିତତା। କଣ କରିବି କଣ କରିବି ନା, ତ ଶୁଣିଲି ଠିକ କଥା, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା ତ ଠିକ, ତାକୁ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଦେବି କି? ପୁଣି ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଲେ ଲୋକ ମତେ ପାଇବେ, ଏଟା ସଂସାର ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲା, ଲୋକ କଣ କହିବେ? ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆମେ ବୁଝି ଯାଉଛେ, ହଁ ସତ କଥା ତ, ଏଇ ସଂସାର କେହି କାରଣ ନୁହଁ। କ୍ଲାସ ସମୟରେ ବୁଝିଗଲେ, କ୍ଲାସ ପରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବିଚାର ଆସୁଛି, ଲୋକ କଣ କହିବେ? ପୁଅଟା ମାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠଶାଠ ପଢିଲା, ବାପଟା ଏହା କଲା ସେୟା କଲା, ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲା। ତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେ କଣ ପଡି ଯାଉଛି। କଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? କଣ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ହଉଛି ତାର ମୋହ। ଏ ଆସୁଛି କୋଉଠି ପାପ? ପାପ ଆସୁଛି ଇଚ୍ଛାରୁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ କରୁଛି, ମୁଁ ଚୋରି କରିବି, ଡକାୟତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ କଣ ନା ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ହେଇଗଲେ ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ, କହିଲେ ଏଇମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାପରୁ, ପାପଟା ତ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଇଚ୍ଛା ହବ ନା, ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ନ ହବ, ତା ଇଚ୍ଛା କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନା, କ୍ରୋଧ ନ ଆସିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିହଉନି? ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ସିନା ସେ ପାପ କରୁଛି, ଇଚ୍ଛା କରିବ ମୁଁ ଘର କରିବି, ତାପରେ ଲୋନ କରିବ, ମାନେ ତାପରେ କଣ କରିବ? ତା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବି, ତାପରେ ପଇସା ନେଇ ଚୋରି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଇଚ୍ଛାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ମୋର କଣ ମତେ ଭଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପାପ ଦୂର ନହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ, ଆଉ ଦୋଷ ବି ଆସିବ। ପାପଟା ଦୂର ହେଲେ ସିନା ଇଚ୍ଛାଟା ଦୂର। ଆମର ଯୋଉ ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛେ, ଏଟା ପାପ କର୍ମ ଆମକୁ କହିଲେ କଣ ଉସ୍କଉଛି, ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ସେଇଟା କର, ତାକୁ ନେଇ ପଳାବେ, ସେ ନେଇ ପଳେଇଲା, ମାଡ ଖାଇବେ। ମାନେ ଯୋଉ ସମାଜ ସବୁ ହଉଛି, ଏଟା ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି। ଜୀବ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। କେତେ ସୁନୁକୁ ସୁନଖବ କିଛି ନଥିବ, ପାଠଟା କଣ ଭାରି ହେଇଥିବ, ତା ପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ହଦ୍ରରେ ଡକା ହବ, ବସିବେ, ନିଶା ଡାକିବ, ଜୋରିମନା ଦେବ, କେତେ କୁଆଡେ କଣ ହେଇଯିବ, କିଛି ନଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ପାପ କର୍ମ କାହିଁକି ଆସୁଛି ନା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ମୋହ ପାଇଁ ପାପ କର୍ମଟା ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଜୀବ ଗୁଡା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ କାହା କଥା ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି କି? ତ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ପଡିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ଘର କରିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇବି। ସେ କହୁଛି ନା ତାକୁ କଣ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି ନା ତମେ ବାହା ହବ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତମେ କଣ ତ ବିରୋଧ କରୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଇଚ୍ଛାଟା ତ କଣ କରୁଛି? କଷ୍ଟ ଦଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାନେ
मते भजन करें ना क्यों माने जो माने निज इच्छा चल कहल संसार किए निज इच्छा चलुनि भजन कौन करेंगे तुम तो इच्छा जाऊ तुम से कर भगवान कहले नाहं दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृत ज्ञान असुर भाव माश्रितम कहले चारि जन मत भजन करें ना किए से ना गंड मूर्ख कहले ना चारि जन कृष्ण भजन करेंगे ना मूर्ख नराधम जो मैंने ज्ञान को कौन माया द्वारा अपहरण करा जायछि असुर स्वभाव लोक एमाने कृष्ण भक्त हो पारे ना हाँ नमा दुष्कृत न मूढ़ा मूर्ख नराधम आ हूँ कौन जो मैंने ज्ञान माया अपहृत ज्ञान असुर स्वभाव माया अपहृत ज्ञान असुर भाव आश्रित जो मैंने असुर स्वभाव व्यक्ति से मत भजन करें ना अच्छा किए भजन करेंगे क्यों मान सुकृतिवान ना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी ये चारि जन भजन करें ना यही चारि जनकर स्वीकृति प्राप्त हेबे मत भजन करिया पुण्य यही पुण्यात्मा एमाने पुण्य पाई मत भजन कर लोक कहीं कृष्ण भजन करना कौन अनंत कोटि जन्म अनंत कोटि पाप पहाड़ भाया अच्छी से कृष्ण को चिन्ह पारे ना कहते आर्त जिज्ञासु तो अर्थात ये माने भगवान को डाकिबे ताले किए डाकी पारे ना किए डाकी पारे ना असुर स्वभाव मूढ़ मूर्ख ताले मूर्ख कहीं ना पाप कर्म तार इच्छा अच्छी बाहमी घर करी गाड़ी करी इच्छा अच्छे ना कहता इच्छा तक कौन कर आस्ते 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 मरुभूमि आड़ू नहीं पड़े जाऊँ कृष्ण ठारू दूरे 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 जाए साधु गुरु आचार्य मान से भूली जाऊँ बर्तमान सी इच्छा को त्याग करदेव सी कौन तार कौन से कृष्ण भजन कर अच्छा जो मान इच्छा क्रोध मोहर मुक्त हो पारे ना किए किए क्यों माने ये इच्छा क्रोध मोहर मुक्त हो पारे ना सबु प्रमाण अच्छी तुम्हें कौन माने फांकी दे पारिबो नाही किए पापी जे पापी ता सी कौन ये इच्छा क्रोध मोह फासरु मुकुली पारिबो नाही किए मुकुली पारिबो ना पापी तापर आसला किए नास्तिक ये माने मुकुली पारिबे ना मुहरु अच्छा आमे तो पापी नुह कि नास्तिक नुह क्वेश्चन करें तो आम तो भक्त लोक आम तो हरि भजन कर आमर कि मुहर अच्छी कहले अच्छा आम भितर कपटी कपटता अच्छी आमर मुहटा कहीं दूर होनी आमर जो कपट माने सिंदूर लगेच स्वामी पाई अलका पुरुषर चिंता कपटता कर स्त्री पाखे ना स्वामी पाखे कपट कल ना कि तिलक लगल कृष्णकर माली लगल कृष्णकर नाम कल कृष्णकर प्रसाद पाले कृष्णकर संसार चिंता कर कपटता नुह कहले आमर मुहटा जाऊनी बुझी ना मैंने केमती सीरियल बाय सीरियल भगवान कहते अर्जुन जीवटा केमती छटपट डाकुची केमती मुकुलिया बाट रखीदे तुम यही गुण अच्छी युग तुम खलास हेले तुम कौन मत भजन कर कहले कपटी आ किए किए से पापी नास्तिक जोटा मूर्ख कपटी एमाने केबे मोहर मुक्त हो पारे ना भक्ति कपटी ना याडे आसिक पुणी दौड़ी कुआड़े पड़ो पुणी कुआड़े बुले आसी पुणे पहुंच जाऊँ एठी आसले आ दोष देखुच ये खाली बेश धरिकी बेश आम धरचे ना आम बेशधारी कृष्ण को एपर नाम मन ग्रहण कर ये मोर सर्वस्व बोली
कौन टी हेले मु मंदिर जीवी ना कौन टी हेले मु नाम करी ना तापर इस्कन टा खराब प्रपाद खराब इस्कन भक्त सब खराब चलला ए कपटी कपटी माने केबे कौन मुहरु मुकुली पारिबे ना बुझी होची ना सीरियल भाई के माने स्तर बाय स्तर ताहले आमे केमदी मुकुलिबा ते कपड़ा केमदी दूर हबो किए कि उधार पाई पारे ना मुहरु पापी आउ कौन कौन ए किए पापी नास्तिक कपटी मूर्ख कपटी ताले आमे पापी नुह नास्तिक नुह आमे कपटी ताले एठु केम दूर हबो ना प्रथम हला पापी मानकर कौन माने मुहरु से दूर हेबे ना पापी माने बंधाई के रहिबे अपराधी से तुम इस्कन पसिला माने प्रभुपाद जो नियम तुमको इस्कन 4टा नियम रहिला एटलिस्ट तुम पापी रु बंची जाओ पाप काम करिव नहीं कौन 4टा पाप कर्म द्रुतपान स्त्रीसन तो प्रभुपाद को विदेश माने प्रार्थना करथिले जे आपण टी कंप्रोमाइज करंतु एथिरे टिके कंप्रोमाइज कर टिके कोहळ करंतु प्रभुपाद मना करदेल कारण कोहळ कले जीव धर्म पथ को आसी परिबना जो पाप वृत्ति रहला तार ना से केनि भक्ति करि पारे आमी जेटा भाबुचे आम टिके कोहळ यान्दी ना ना एटा कोहळ नोहे ए मार्गटा कोहळ नोहे बुझी अछि करे कोन ना जदि मांसाहार करे तार धर्मर प्रथम पाद नष्ट हो जिवो धर्म जो 4 पाद रहिला धर्म 4 पाद द्वारा ठिया होइचंदी धर्मर प्रथम पाद नष्ट हो जिवो जेतल जण मांसाहार करिवि तो माछ मांस खाइबो कोन प्रथम पाद कोन नष्ट हबो धर्मर प्रथम पाद नष्ट हो जिवो दया दया छे निर्मम भावे से हत्या करचंदी धर्मर प्रथम पाद नष्ट हबो दया 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 मांसाहार द्वारा आमिष भक्षण करिया द्वारा जीवर दया भाव नष्ट हो जिवो धर्मर गोटे पाद नष्ट हो जिवो तापर आसला निशा निशा सेवन द्वारा द्वितीय पाद नष्ट हबो धर्म द्वितीय पाद कौन तपस्या तपस्या हाँ आउ करिवे ना देखो माण ओषा जो हो ना जो गुरुवार 5 पाଳି ओषा होतला गोटे पाଳି हैला मंगला ओषा 5 पाଳି होतला गोटे पाଳି हैला लास्ट को गोटे पाळु जीरो हे जिवो आर पीडी बेलू तपस्या निशा दरबा निशा धर्मर द्वितीय पाद नष्ट हब तपस्या जो निशा भक्षण करिवे से तपस्या करि परना खाली टळु देबे तो देखो ना कि प्रभुपाद काहे नियम कले हमको काहे तुम पहुंच कहीं तुम एटा छाड़ हेटा छाड़ एटा छाड़ एटा तो विरक्त लो समस्त इस्कन तो पस ठीक ही एटा नियम भारी कड़ा कड़ी आ अरे नियम न तुम ठिया ही परिबो ना पड़ी जीव संसार कहले आमिष भक्षण द्वारा दया नष्ट हो जीव निशा सेवन द्वारा तपस्या नष्ट हो जीव निशा सेवनकारी व्यक्ति शोइथबो एबे शोइथबो ता मनला उठिला से त की तपस्या करियो तुमे ते मंगला उठिले ना तपस्या कौन करियो करि परिबो हाँ सेटा कहउछन्दी तापर आसला कोन जुआ खेल धर्मर तृतीय पाद नष्ट जो जुआ खेल द्वारा कौन नष्ट हबो सत्य 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 नष्ट हो
जहाँ व्यक्ति धर्म पाई कौन कर भगवान को जैसा तंत पाप से सिना धार्मिक हेले पापटा नष्ट हब पाप पाई एगोटे तो पाप वृत्ति धर्मर यही स्टांड धर्म जुआ खेल द्वारा कौन हम धर्मर कौ खेल नष्ट हो तीन पाद सत्य नष्ट हो आसला अवैध स्त्री संग बेश्याल को जीवा हाँ जोटा कि विवाह पूर्व विवाह पर अलका पति पत्नी संबंध द्वारा कौन नष्ट होची ना पवित्रता तेने पवित्रता न रहे केन भजन करिए एटा सब कौन हम नष्ट जो पवित्रता सत्य तपस्या दया एटा चारिटा नियम यही चारि नियम द्वारा आम कि प्रवेश कर इस्कन प्रभुपाद नियम तुम चार्टा को विरोध कर ये चारिटा नियम को पालन करा पड़ो चार्टा नियम पापटा बंद हम ये बुझीगला कौन कौन द्रुत पान स्त्री सुना द्वारा आमर सत्य दया तपस्या आ कौन पवित्रता नष्ट हो जाए आम एटा पालन कर जहाँ पाखे सत्यता ना सी केमी सब जिन ग्रहण कर जहाँ पाखे पवित्रता ना ताकत केमती कौन भगवान पूजार्चन कर जहाँ पाखे दया ना सी केमी कृष्ण प्राप्त हो पार जीवे दया नाम रुचि ना नहीं आम प्रार्थना पढ़ला समय कौन दया हाँ दया विनय हेउ मो भूषण कहा मने मु न दिए कषण नहीं दया विनय हऊ मो भूषण तोर तो दया नष्ट हो गला तुम कि कृष्ण भजन कर माछ कंडा खाए ठाकुर डाकुच एक जमी आखिरे धूली देला भाया कथबार्ता कर आम कौन डाकुनु आ तुम किए मना कला डाकुच बा आम कौन जानू तुम डाकुच बोली तमें चारि नियम ना माने तुम्हें पड़ जाइछ संसार डाकु था तुम डाक कृष्ण शुणवे ना तुम जिते डाकुच डाकुना लोक तो कहदे प्रवचन कौन माछ मांस कौन अच्छे कौ ठाकुर लिखी माछ मांस खाना बोली सब नष्ट हो आम चार्टा नियम अच्छे माने आस्था ये जो कहले आम केमी कपट दूर हवा केमी पाप दूर हवा कहते पुण्य कले पाप नष्ट हो जाए एबे पाप कार्य बंद कर दी सीना क्वेश्चन कर हाँ आमर भाई पाप काम बंद हो मुझे आत्मा से खाई मुझे पाप कर्म करनी आम कृष्ण पाई जा मो नाम करी बहुत लोक अच्छा माछ धरवे ना माछ खाइबे बहुत ब्रह्मचारी अच्छा बाहा होना भी अच्छा पर पिला छुआ पोषुं ब्रह्मचारी कहते हाँ हाँ ये गोटे ब्रह्मचारी तुम मिस्त्री आसला कहला मुझे बाहन भाई पिला छुआ पोषुची कहले तो ये कृष्ण पाई कि हाँ कहले ये मैंने कहीं पाइबे ना उन्हें कहते चार्टा नियम अच्छी से कृष्ण पाई कहले चार्टा नियम अच्छी सीना यही जन्म पापटा नष्ट हो गला आ से पाप कर्म करूनी जो आउ जो कोटि कोटि जन्म जो पाप अच्छी सी कौन नष्ट हो ये सिद्धांत को कौन आम खाली मुंड पूरेले कृष्ण कृपा करदेवे मन कर तुम ए माछ मांस खाऊना ठीक अच्छे एबे अवैध स्त्री संग करूना एबे जुआ खेलुना चार्टा नियम तुम ए अच्छ तो गत जन्म जो कर्मटा कर बहुत लोग अच्छा ताश खेलुना बहुत लोग अच्छा माछ मांस खाऊना अच्छा एम कृष्ण प्राप्त हो पारे कहीं एमानकर पूर्व जन्म पाप कर्मटा अच्छी ये जन्म पाप कर्म करू नहीं पूर्व जन्म पाप कर्म फल भक्ति कर
তাহলে তার উপায় কଣ? তার উপায় কଣ? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আমি পাপ কর্ମ ଏଠୁ କଲେ ନା ଯୋଉ ପାପ ସଞ୍ଚିତ ହେଇଛି ମହାପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। जीव मुक्तात्मा ହେଇଯିବ, କପଟରୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଧୀରେ 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 କଣ ସେ ଭଗବାନ ବୁଝିପାରିବ। এই ଜନ୍ମର ପାପଟା ଆମେ ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ମୋହ ଆସୁଛି, এই ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ କୋଟି ଜନ୍ମର କହିଲେ ନା ଅଜୟ ମିଳଙ୍କୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ କହିଦେଲ ସେ ନାରାୟଣ ନାମ କରିଦେଲା ବୋଲିକି ତାର ସବୁ ପାପ ପଳେଇଲା। ତାର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନ୍ମର ପାପ ଅଛି, ମାନେ ଇଏ ଦି ଜନ୍ମ ତିନି ଜନ୍ମ କଥା କହିବେ କଣ କରିବେ? ବିଷ୍ଣୁତ ମାନେ କହିଲେ ଅଜାମିଳ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ନାମ ଅନ୍ତିମ ସମୟ କଲେ ଅଜାମିଳଙ୍କର କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତମେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କଥା କଣ କହୁଛ? ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ମାନେ ତାର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି এই ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ତେଦନ୍ଦ ମୋହନିମୁକ୍ତା ଭଜନ୍ତି ମାମ ଦୃଢବ୍ରତା। ଆମେ କଣ ଦୃଢବ୍ରତା ହେଲେଣି? କହୁଛନ୍ତି ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ମୋହ ନିମୁକ୍ତା, ଏମାନେ ପାପରୁ ଦୂରେଇ ହୋଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାପଟା ନ ରହିବ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ରହିବ ନା, ଇଚ୍ଛା ଯଦି ନ ରହିବ ଆଉ ମୋହ ଆସିବ ନା, ମୋହ ଫାସିବ ନା ମୁକୁଳି ଯିବେ, କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନା। ମାନେ ପାପ ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଇଚ୍ଛାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଓ ଇଚ୍ଛା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ମୋହରୁ। ଇଚ୍ଛା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ପାପରୁ। ଇଚ୍ଛାଟା ପାପରୁ ଆସୁଛି। ହଁ, ଯାହାର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅଛି ତାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ହଅନ୍ ଡାକିବି। ଯାହାର ପାପ କର୍ମ ଅଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଚୋରି କରିବି, ଲୋକ ମର୍ଡର କରିବି, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବି, ଜୁଆ ଖେଳିବି, ପାପରେ ମାତି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ପୁଣ୍ୟ କହିଲେ ତେଦନ୍ତ ମୋହ ନିମୁକ୍ତା ଭଜନ୍ତେ ମାମ, ପାପରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ତାର ଇଚ୍ଛା, କ୍ରୋଧ, ଦ୍ୱନ୍ଦ, ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ତାର କଣ ପାପ କର୍ମ ଦୂର ହେଇଗଲା, ତାର ଇଚ୍ଛା ହବ ନା। ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା କଥା, ମୁଁ କିଏ ଏତେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛି। ତାର ପ୍ଲାନ ବଜେଟ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି। କାରଣ ସେ କଷ୍ଟଟା କଣ ପାଉଛି? ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ନହେଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ଲାଭ ହେଲେ ଖୁସି ପାଇବ, ଲସ୍ ହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ପୁଣି ସେ କଷ୍ଟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ପ୍ଲାନ ତିଆରି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବଢେଇ 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 ସବୁ ଚାଲିବ, ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଚାଲିବ। କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ, ଦ୍ୱନ୍ଦ ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର। ଦ୍ୱନ୍ଦ କଣ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବ କି ନ କରିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛେ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ ସଂସାର, ଗୋଟେ ପଟେ କୃଷ୍ଣ। ମନ ସ୍ଥିର ହେଇପାରୁନି, ନା ସଂସାର ରହିବି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବି, କା ରହିବି। ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛ, ହଁ ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକିବି। ତ କ୍ଲାସ ପରେ ଆରେ ମାତାଜୀ ଫୋନ କଲା, ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନ ନେଲେ ସେ ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଯାଇକି ବାବାଜୀ ହେଇଗଲା, ମାତାଜୀ ମେଡିକାଲ ନେଲା। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାଉଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ମତେ ସତରେ କଣ ନାମ କଲେ ସବୁ ମିଳିବ ନା? ମୁଁ କଣ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଲି, ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛେ ନା? ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଲେ କଣ ସତରେ ମତେ କରଜ ଦୂର ହେଇଯିବ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମନ ଏଇ କଣ ଏଇ ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିଲେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଇଏ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ତିଆରି ହେଲା, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ନିର୍ବିଶେଷ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ରହିଲେ, ସିଏ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେଖା କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପରିବାରକୁ ଆସିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କଲେ ତୁ କିଏ? ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ଲୋକ ମାନେ ବାହା ହବ ନା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଦଉ। କେତେ ଲୋକ ମତେ ବୁଝେଇଲେ, କଣ ବୁଝେଇଲେ ଜାଣିଛ? ପତ୍ନୀ ନିବେଶୀ ପୁତ୍ର ପାଶେ ତେବେ ବି ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତୁ ବାହାସା, ହଁ ପୁଅଟା ହେଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଯିବୁ ନା। ମୁଁ ତୁମର ତ ସବୁ ପୁଅ ହେଇଛି, ଛାଡିକି ଆସିନା କାହିଁକି? କାହାର ସଂସାର ପୁଅ ନାହିଁ? କିଏ ବାବାଜୀ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଶିଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ନିବେଶୀ ପୁତ୍ର ପାଶେ ତେବେ ବି ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବଢିଆ ପ୍ରବଚନ, ବାହାସା ହେଇପଡ। ଆଉ ତୁମେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲ, ନ ବାହାହେଲେ ତ ଭୂତ ହେବି କି? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମନ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁଛି। ଆରେ ତୋଠାରେ ତ ତୁ ଶେଷରେ ଆସିବ, ତୋ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ କିଏ ପଚାରିବ କହିଲୁ? ବାହା ହେଇ ପଡିଛି ନା, ପିଲା ଛୁଆ ଜ୍ୱର ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଆସି ତେଲ ଫେଲ ମାରି ଟିକେ ଘଷି ଘଷି ଦବ, କିଏ ଦେବ? କେହି ପଚାରିବେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥା, ଏଇ ତମେ ତ ଗରମ କରିକି ପାଣି ପିଅ, ଏଠି ତ କେହି ପଚାରିବେ ନା, ମୁଁ କରିବି କଣ? ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିକି ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ହାତ ତ ଏଇ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ପଢିଲେ ତାକୁ କିଏ ପଚାରିଲେ ନା, ମୁଁ ପଢି ମତେ କିଏ ପଚାରିଲେ? ସବ ବାହା ସାହି ପଡି ପିଲା ଛୁଆ ପଚାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲା ଛୁଆ ଯାହାର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ ପଚାରନି, ସିଏ କଣ କହୁଛି? 5ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାରେ ନା, ପଢା ପଡି ମରିଗଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସେ ଦୁଃଖଟା ମିଳୁଛି। ମୋ କର୍ମ ସେଟା ନଥିବ, ମୁଁ ଘରେ ରହିଲେ ବି ହବ, କଣ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲେ ବି ହବ। ମୁଁ ଯଦି କର୍ମ ଫଳ ଦେଉଛି ଦୁଃଖ ପାଇବାରେ, ମତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ପୁଅ କଣ ମତେ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ? 100 ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ? 100 ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, କିଏ କେହି ମତେ ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ନା, ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଗଲେ? ଯିବ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ କଣ ପଡି ଯାଉଛି, କଣ କରିବି? ଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଟାଇମ ହେଲାଣି, କଣ କ୍ଲାସ ଶୁଣିବି ନା ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି? କଣ କରିବି? ତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ସ୍ଥିର ହେଇପାରୁନି। କହିଲେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ ବ୍ରତା ହେଇପାରୁନି, ତାର ନିଷ୍ଠା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସିପାରୁନି, ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ନକଲେ ଲୋକ ମତେ କଣ କହିବେ କହିଲ? ସ୍ୱାମୀଟା ଏତେ ରୋଜଗାର କରି ତା ପିଲାଟା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। କେତେ ମାନେ ଝଗଡା ଝାଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ, ସମୟ କାହିଁ ଦଉନା ଆମକୁ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଜପ କଲେ ସମସ୍ୟା, ଘର କାମ କଲେ ସମସ୍ୟା, ସେ କଣ କରିବେ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଏମାନେ ହରି ଭଜନକୁ ହରିକି ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ସଂସାରକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ସଠିକ ଭାବରେ କ୍ଲାସ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜପ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଜପ କଲା ବେଳକୁ ଆଡେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହଉନି। କରିବେ କଣ? ଯିବ ଏଇ ଏଇ କଣ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି। କହନ୍ତି କଣ ନା, ସାଧୁ ଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯା, ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଯା, ଗୁରୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଏ 3 ଜଣ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲିକି 3 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ସାଧୁ ବି କହୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ,
ତୁ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲେ ତ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମନ ପୁନର୍ବାର ବିଚାର କରୁଛି ନା ଗୁରୁଙ୍କ ବିଚାରରେ ସିଧା ଠିକ ହଉଛି, ନା ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ନା ସାଧୁଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ଆମେ ଖାଲି କଣ କଲବଲ 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 ହଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ମତେ କଣ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଜାରି ରଖି ରଖି ଯଦି ମାନେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା, ଦୈବ ଯଦି କଣ ବିଧାତା ଯଦି ଆମକୁ କଣ କୃପା କଲେ, ଯଦି କଣ ୟା ପ୍ରତି ଆମର ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଇଗଲା, ପାପ ବୃତ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ ମତେ ତ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ସୁଖ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ ଯାହା ଆସୁ। କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ବାଧା ସହିବାକୁ ପଡିବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା କଣ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନର ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଯେ ସମସ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଡାକିଛି ତା ଦେହରେ। ଯୋଉମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ ବିରୋଧୀ, ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧୀ, ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ବିରୋଧୀ, ବାପା ମା ବିରୋଧୀ, ଆମର ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ନାମରେ, ଯଦି ଜୀବ ଥରେ ଛାଡି ଦଉଛି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ, ସେ ପୁନର୍ବାର ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଡକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ସବୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରକାର ସେ ଛୁଆଟାକୁ ବୁଝେଇଲେ ହଉନି ଆଉ ନାଇଁ। ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆସିଲା, ଘର ଲୋକ ଡାକି ନେଇଗଲେ, ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦିଲା, ଚପଲ ନେଇକି ତୁ ଡାକି ତ ନେଇକି ନେଇଗଲ, ଘରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚ, ନା ନା ସେଠୁ କଣ ହେଲେ, ତୁ ଯା ପଳା, ତୁ ଯା, ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ଆସିବୁ। ମାନେ ତାର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଜୀବ ଯେତେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ସେ ସମସ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ନାକି ଯାଉଛି। କହିଲେ ସମସ୍ୟା ତାକୁ କଣ ଛଡେଇ ପାରିବ ନା, କେବେ ନେଇପାରିବ ନା। ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ, ହରିଦାସଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଆମେ କେବେ ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଠାକୁର ହରିଦାସଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ହରିଦାସ ଠାକୁର ଭଜନ କରୁଥିଲେ ତ ମୁସଲମାନ କୁଳ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା, ତ 22 ବଜାର କଣ ଜାଣିଛ? ଏଟା କନଫ୍ୟୁଜରେ ଥିଲେ ନା, 22 ବଜାର କଣ? 22 କଣ ଗାଁ ନୁହଁ। ଜଣେ ପାପ କର୍ମ କଲେ 5 ଖଣ୍ଡି ଗାଁକୁ ବୁଲାଅ, କହନ୍ତି ନା, 5 ଗୋବର ମନ୍ଦିର ବସେଇକି ମୁଣ୍ଡେଇକି 5 ଖଣ୍ଡି ଗାଁ ବୁଲାଅ, ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ବୁଲାଅ, ତାପରେ ତା ପନିଶମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଆ। ତ ଠାକୁର ହରିଦାସ ହରିନାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି, ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ସେ ମାନେ କାଜୀ ଖାଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋମାସ୍ତା ଥିଲେ ବାଦଶାହ। ହଁ ସେଇ କାଜୀ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ କରିକି, ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ଭଗବାନ ଦୃଢ ବ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି ନା ଥରେ, ଏ ସମାଜ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାকে ହଟେଇ ପାରିବେ ନା। ଗାଁ ତ ଛାଡ, ଘର ତ ଛାଡ, ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ପାରିବେ ନା। ହଁ, ବାଦଶାହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, କାଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାଦଶାହ ମାନେ କରିଦେଲେ, ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ, ସିପାହୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଯିଏ ଯେତେ ବାଡେଇବ। କାହିଁକି ନା କାଜୀ କହୁଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ କୁଳ ଜନ୍ମ ହୋଇ, କାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତ ହରିଦାସ ମୁସଲମାନ କୁଳ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଇଏ ପାପୀ ଭଳିଆ ହରିନାମ କଣ କରୁଛି? ମାନେ ଆମ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି? ଅପମାନ କରୁଛି। ଯାଅ
ବାଡ଼ା ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାନେ ବଜାର ଘାଟରେ ବାଡ଼ାଅ, ମାନେ 22ଟା ବଜାରରେ ପିଟିଲେ, 22 ବଜାର ଗୋଟିଏ ବଜାରରେ ପିଟିବେ, ମାନେ ଚାରିପଟରେ ସିପାହୀ ବାଡ଼େଇବେ କଷି। କିନ୍ତୁ ହରଦାସଙ୍କର ପ୍ରହାର ଯେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଦେଖଣାହାରି ଆସିକି ସିପାହୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଧରୁଥିଲେ, ତୁମେ ନିରୀହ ପିଲାକୁ ଏତେ ବାଡ଼ାଅ। କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହରିନାମ ଛାଡ଼ିବିନି। ପିଟିଲେ କଷି এইଭଳି କି ବାଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ 22ଟା ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ, 22ଟା ବଜାର ବାଡ଼େଇଲେ, ଦେଖିଲେ ହରଦାସ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ୟାଙ୍କୁ କେବେ ମତେ ମାନେ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆପଣ କେବେ ୟାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା। ଏଇ ହଉଛି ଭକ୍ତର ହୃଦୟ, ଏରା ଦୃଢ଼ ବ୍ରତା। କହିଲେ ଦୃଢ଼, ଆମର ଟିକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠା ଆସୁନି। କୋଉଠି ଆମ ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଉଠି କାମ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କିଏ ନାମ ଜପ କରି କଣ ଲାଭ ଅଛି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୃପା କରିବେ, ଏ ଯବନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଆମର ମହିମା ଜାଣନ୍ତି ନା। କହିଲେ ମୋ ପ୍ରାଣରେ ନା ମୋର ମାନେ ଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହରିନାମ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେତେବେଳେ 22 ବଜାରରେ ବାଡ଼େଇକି ସବୁ ଚୋପା ଛାଲିଦେଲେ, ମାନେ ଦେହର ଚମଡ଼ା ଛାଲିଦେଲେ, ଫେର ବି ସେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ସିପାହୀ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କାଁ କତିରେ, ହରିଦାସଙ୍କ ପାଖରେ। ତୁମେ ଯଦି ନ ମରିବୁ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ। କାରଣ କାଜୀର ଆଦେଶ ଯେ ୟାକୁ ପୁରା କଣ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଅ। ଆମେ ତ ଥକି ପଡ଼ିଲୁଣୁ ବାଡ଼େଇ। ତୁମେ ମର, ହରଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମେ ମର, କେମିତି ମରିବାର ଉପାୟ କୁହ। ହରଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ମରିଗଲି ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ବଞ୍ଚିଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ମୁଁ ମରୁଛି ଆଉ। ହରଦାସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହା କହିଲେ ତ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଗୋଲକଧାମ ପଠେଇଦେଲେ। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହରଦାସ ମରିଗଲେ, ମାନେ ଭାବାବେଶ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଟେକିଡେକି ନେଇଗଲେ କାଙ୍ଗତି କାଜୀଙ୍କ ପାଖ, ବାଦଶାହଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ବାଦଶାହଙ୍କୁ କହିଲେ ମରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମରିଗଲା ପରେ କଣ ହବ, ସମାନ ଦିଆ ହବ ନା, ମୁସଲମାନ ତ ସମାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ହରଦାସ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁସଲମାନ ମାନେ ସମାଧି ଦେଲେ ନା। କହିଲେ ସମାଧି ଦେଲେ ଇଏ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଧି କଣ, ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପାଇଁ ତ ସମାଧି ଦିଆ ହଉଛି ନା, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। କହିଲେ ଇଏ ମୁସଲମାନ କୁଳକୁ ମାରା କରିଦେଇଛି, ଆକୁ ସମାନ ଦେଇକି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅପମାନ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଆକୁ ନାଅ ନେଇଯାଏକି ଗଙ୍ଗାରେ ଭସାଇ ଦିଅ। ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ବିପଦ ଆସିଲା ଆମେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛେ। ହଁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବାବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଉଠେଇଲା ଉଠେଇ ପାରିଲେନି। ଆଉ ଟେକିକି ନେଇକି ସିନା ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇବେ, ଏତେ ଭାରି। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଭାରି ହେଇଗଲା, ଉଠି ପାରିଲେ ନା, କଣ କରିବେ। କାଜୀ ଆଦେଶ, ତାକୁ ନେଇଯାଅ, ଜଳ ସମାନ ଦେଇଦିଅ, ଜଳ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ତ ଆକୁ ଏଠୁ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ଭଗବାନ ଜାଣି ହରଦାସଙ୍କ ଶରୀର କଣ କଲେ, ହାଲକା ଟିକେ କରିଦେଲେ। ବଡ ବଡ ସିପାହୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ସୈନିକ ମାନେ ଆସିଲେ, ତାକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ, ନେଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଗଙ୍ଗା ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଗଙ୍ଗା ମା ତ ମାରିଦେବେ କି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ।
ଆସି 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 ଇଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ହରିଦାସଙ୍କର ଚେତନା ଆସିଲା ପୁଣି ଜୀବିତ ଭଗବାନ ତ ସେ ମାନେ ଶୋଧ ଆତ୍ମାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ହରିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖେଇବେ ସମାଜର ହରିନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବତାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଠାକୁର ଗୋବତ୍ସା ମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ମା ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କଳିଯୁଗରେ ଜବନ କୂଳ ଜନ୍ମ ହେବି ଆପଣ କହିଲେ ମା ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଦେଖଉଥିଲେ ବାଡ଼ି ମତେ ଜବନ ମାନେ ବାଡ଼େଇବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କରିକି ମୁଁ ଧରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଠୁ କଣ ଜୀବିତ ହେଇଗଲେ ଜୀବିତ ହେଇକି ଦେଖି ପକେଇଲେ ବାଦଶାହ ସମୟ ଜାଣିଗଲେ ହରିଦାସଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ସମୟ ଜାଣିଗଲେଣି କଣ ହରିଦାସ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ବାଦଶାହ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହ এই ଭକ୍ତିର ଭଗବାନ ନାମରେ ଏହି ହେଉଛି ମହିମା କାରଣ ଆମେ ଦୃଢ଼ତା ହେଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହରିନାମ ତ ନାମ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର କାହା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ କିଏ ମାରୁ ଧରୁ ସଂସାର ଭାସୁ ଆଉ କଣ ଅଛି ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ସୁନାର ଛାଇ ଦେଇଦେଲେ ଏ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀ ଏମାନେ ଯଦି ସବୁ ସୁନାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନା ମୋଠି କଣ ତାଙ୍କର ମୋର କଣ କାମ ଅଛି ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ମୋର ସେ ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ କଣ ମୁକ୍ତ ସେଇ ହରିଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି ଏତେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂଗୀତ ଶୁଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଣ ଭେଟ ହେଇନଥିଲା ଖାଲି ନାମ କରୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପୁରୀ କି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ହରିଦାସ ଆସି ହରିଦାସଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହରିଦାସ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ମାନେ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତର ଦୈନ୍ୟତା ଗୁଣ ଶିଖ ହରିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଚ କୂଳ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜବନ କୂଳ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅଠରନଳା ଏପଟକୁ ରୋଡ ସାଇଡରେ ହରିଦାସ ଶୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ନାମ କରୁଛେ ନାମ କଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ଆମର କେୟାର କେମିତି ନଉଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କ ନା ହରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ବହୁତ ବଡ ଟପିକ ଅଛି ହଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁସଲମାନ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଧରି ସେ ବାସ୍ତବରେ କଣ ମାନେ ମୁସଲମାନ ତାଙ୍କୁ ମା ଇଏ କରିକି ଜନ୍ମ କରିକି ଭସେଇଥିଲେ ମୁସଲମାନ ତାଙ୍କୁ ଆଇକି ଆଣି ରଖିଥିଲେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁସଲମାନ କୂଳ ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ସବୁ କଲେ ଆଉ ସେ ମୁସଲମାନ କୂଳ ନା ମୁସଲମାନ କହୁଛନ୍ତି ହରିଦାସ କହେ ମୁହିଁ ହରିଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହରିଦାସକୁ ଆଣିବାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତୁମେ ଚାଲ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହରିଦାସ କହେ ମୁହିଁ नीच जाति छार हरिदास कहे मुई नीच जाति छार मंदिर निकट जाइते मोर नहीं अधिकार मंदिर निकट जाइते मोर नहीं अधिकार निर्भूते चोट मधे
ସ୍ଥାନ ଯଦି ପାଉ ନିର୍ଭୂତେ ତୋଟା ବାଧେ ତାହା ପଡ଼ି ରହୁ ଏକଲେ କାଳ ଗୋଳାଉ ତାହା ପଡ଼ି ରହୁ ଏକତେ କାଳ ଗୋଳାଉ। କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହରଦାସ ତୁମେ ଆସ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବା ନିଚ କୁଳ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ମନ୍ଦିରକୁ? ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରିକି ମତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ମାନେ କୋଉଠି ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ଦେବେ, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିକି ଭଜନ କରିବି, ଏକା ଏକା ରହିବି ଭଜନ କରିବି। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ପକେଇଲେ ହରଦାସ ଯେ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବତାର, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଚ କୂଳରେ ଅଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିବି ନା। ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଦଗଦ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଯାଇକି କାଶୀ ମିଶ୍ରକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ମତେ ହରଦାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଦିଅ। ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ଯୋଉଟା ରହିଲେ ସେଟା କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଟା ତାଙ୍କ ମାନେ ବଗିଚା କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର। କାଶୀ ମିଶ୍ରକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହରଦାସ ଆସିଛି ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଦିଅ, ସେ ରହି ଭଜନ କରୁ। এই ହେଉଛି ଦୃଢ ନିଷ୍ଠା। ସେ ଯୋଉଟା ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ, ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ, ହଁ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବଗିଚା। ହଁ ଯାଇଥିଲେ ଜପ କରୁଥିଲେ ବସିକି, ଯୋଉ ବଉଳ ଦାନ୍ତକାଠି ବଉଳ ଅଛି ଯୋଉଟା ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ତ ଯିବ ନା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଶୁଣ। प्रभु कोए तुम स्पर्शी पवित्र इते, प्रभु कोए तुम स्पर्शी पवित्र इते, तुम्हारा पवित्र धर्म नहीं को आमाते, तुम्हारा पवित्र धर्म नहीं को क्षण क्षण कर तुम्ही सर्वतीर्थे स्नान, क्षण क्षण कर तुम्ही सर्वतीर्थे स्नान, क्षण क्षण कर तुम्ही यज्ञ पदान, क्षण क्षण कर तुम्ही यज्ञ तप निरंतर कर चारी वेदाध्ययन, निरंतर कर निज नासी हईते तुम्ही परम पावन, निज नासी हईते तुम्ही परम पावन। महाप्रभु कहते कहे प्रभु कहे तुमा स्पर्शी पवित्र हेले हरदास, तुमको स्पर्श कर मु पवित्र हो गली, तुम्हें कौन कौच अपवित्र? मु तुमको स्पर्श आलिंगन करी मु पवित्र हो गली, तुम्हारा पवित्र धर्म नाही कामार, तुम्हें जो भला पवित्र मु नुह। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते कहीं मु पवित्र ना हरदास केमती मु पवित्र हेली ना, तुम्हें क्षण क्षण प्रति क्षण के तुम्हें सर्वतीर्थ स्नान,
যে নাম করছি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛି ସେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣକେ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ଫଳ ପାଉଛି। ସବୁ ତୀର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ। ଇଏ ତୀର୍ଥ ଗତି ଜୀବନ। ମହାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ମନ କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ, ଏଠି ପଳେଇବି ସେଠି ପଳେଇବି ଏଠି ପଳେଇବି। ଆରେ ନାମ କର। କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣେ ତୁମି ସର୍ବ ତୀର୍ଥ କର ସ୍ନାନ, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣେ କର ତୁମି ଜଗନ୍ତ ପଦାନ। যে হরিনাম করছি তার যজ্ঞ করিবার নাই, সব প্রতি মুহূর্তে সে যজ্ঞ করছে, যজ্ঞর ফল তার পাଉଛି, দানর ফল সে মিলুଛି। তাকে କିଛି ଦାନ କରିବାକୁ ପଡେନି। ଲୋକ ଇସ୍କନ ବାଲା କାହାକୁ ମୁଠେଇ ଦେବେ ନା ବା, କହନ୍ତିନି ତ ଭଗବାନ ଗଛର ମୂଳ ଦେଲା ପତ୍ର ଡାଳ ଠିକ କଣ କାମ ଅଛି? ତୁମେ ଦେଇକି ପାପ ଦଉଛ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କଣ ଦବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଘରେ ପ୍ରସାଦ କରିବ, ପ୍ରସାଦ ଦାନ କରିବ। ସେ ତ ମହାପ୍ରସାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରପାତ କେତେ ଖୋଲିଦେଲେ, କେତେ ଖେଚଡି। ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ଦିରରେ କହନ୍ତି ଇସ୍କନ ବାଲା ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇକି? ପ୍ରପାତ ଖାଲି କହ ଆସ ଖାଅ ପିଅ ଡିଅ ନାଚ, ନାମ ରସ ପାନ କର, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଅ, କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚ। ଗୀତ ଗାଅ ନାଚ। କହିଲେ ମୁଁ ବି ଗୀତ ଗାଇବା ନାଚ ଶିଖେଇଛି। ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା, ଲୋକ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କଣ ଡିଜେ? ଡିଜେ କଣ ହବ ତ? ପ୍ରପାତ ଯାଅ ଦେଖ, ବୁଢା ବୁଢା ଲୋକ ନାଚୁଥିଲେ, ବିଦେଶୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଡିଜେ କଣ କାମ ଅଛି? ତମେ ସେ ନାଚୁଛ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, କାନ କଣ ହେଇଯାଉଛି ନାଚୁଛ। ଆରେ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଯୁବ ନାଚୁଛ, ନାଚ ନା? କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସର୍ବଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣେ କର ତୁମି ଯଜ୍ଞ ତପଦାନ। ଯେ ହରିନାମ କରୁଛି ତାର କୋଉ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳିବ। ଯେ ନାମ ସେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର, ଯଜ୍ଞର ଈଶ୍ୱର ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ନିରନ୍ତର କରଚାରି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ। ମୁଁ ତ ପାଠଶାଠ ପଢିନି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ପାରୁନି, ଟୀକା ଟିକଣ ପଢିନି, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ହରିନାମ କରୁଛ ମାନେ ଚାରି ବେଦ ସାର, ଚାରି ବେଦର ସାର ହଉଛି ହରିନାମ। ତୁମେ ହରିନାମ କରୁଛ ମାନେ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କଣ ବେଦ ପଢୁଛ। ଏଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ କଣ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଦ୍ୱିଜତ୍ୱ ନ୍ୟାସ, ତୁମେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇନା ସିନା ତୁମେ ପରମ ପାୱନ। ତୁମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ନିଚ କୂଳ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଦ୍ୱିଜତ୍ୱ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇନି। हे हरदास तुम्हें परम पावन, तुम्हें ही समस्त को हरिनाम महिमा शिखिकी उद्धार कर पार। कहले यहाँ प्रति केतबे जीवन निष्ठा आसो। भगवान कौन कहते ना तेदन मोह निमुक्त भजन्ते माम दृढ़ व्रता। आमर दृढ़ भाव कौन आसुनि नाम प्रति, गुरु प्रति, शास्त्र प्रति। शास्त्र जहाँ कहते ठीक बोलिक आम एपर्यंत कौन विश्वास आस। यही हूँ कौन सिद्धांत। कहते हे अर्जुन तुम्हें मध्य कौन दृढ़ व्रता हुओ, मोर कथा को मानि जाओ। मु जो कथा कहूँ तुम निष्ठा दृढ़तार सहित ग्रहण कर, ग्रहण कर कौन कर युद्ध भूमि में ठिया हो। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भगवद गीता पाठ की जय। गौर प्रेमानंद।